మీరే చూస్తున్నారుగా, ఇదే మ్యాజిక్ మ్యాట్ చేసిన మ్యాజిక్. ఇప్పుడు నేను వీణ్ణి చదువుకో అంటలేదు. మ్యాజిక్ మ్యాట్ వల్ల వాడు ప్రతిరోజు కొత్త టాపిక్స్ నేర్చుకుంటున్నాడు. మ్యాజిక్ మ్యాట్ లో ఇంటరాక్షన్ ఎడ్యుకేషనల్ గేమ్స్ తో పాటు ప్లే బేస్డ్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ వల్ల పిల్లలు ఫిజికల్లీ యాక్టివ్ గా ఉంటారు. ప్లస్ వాళ్ళ మైండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. గేమ్ టైమ్ ఇస్ లెర్నింగ్ టైమ్ విత్ మ్యాజిక్ మ్యాట్. A very warm good evening to all the dignitaries assembled here for the book release function of Sri Justice Gopal Gauraji on the occasion of his 75th birthday celebration. It gives me an immense pleasure to be here on this occasion. I'm delighted to be a part in releasing the biography of a great human being whom we lovingly call him as Manavtavadi. That's the apt title for his biography. And I would like to convey my heartfelt namaskars to Honorable Sri Justice and Santosh Hegde, former Lokayukta of Karnataka and former Supreme Court Judge of Supreme Court of India. And my heartfelt namaskars to Honorable Justice Sri A.K. Patnaik, former Judge in Supreme Court of India. Honorable Justice Sri Sudhindra Rao, former Judge in High Court of Karnataka. My heartfelt namaskars to Sri H.K. Patil, Minister for Law and Parliamentary Affairs, Legislation, Tourism, Government of Karnataka. My heartfelt namaskars to Honorable M. Seshadri, Senior Advocate, High Court of Karnataka. My heartfelt namaskars to Govindraj, Political Secretary to Government of Karnataka. And Sri M.N. Pilapalji, General Secretary for the Station Committee. To all other senior advocates, members of the Bar Council, advocates, their families, public and media brothers and police, a warm good evening to all. Ellarigu namaskar. One sentence I could think of Justice Gopal Gauraji is that when justice becomes a voice, not just a verdict, that becomes Justice Gopal Gauraji. Today I'm deeply honored to be here today, celebrating the 75th birthday of Honorable former Supreme Court Judge, Justice Sri Gopal Gauraji. I stand before you not as a Deputy Chief Minister or other names I carry. I stand here today as a student who has been fortunate enough to learn from one of this country's rarest voices of moral courage, Justice V. Gopal Gauraji. When I look at his life journey, it fills me with deep respect. Born in a small village called Peduru in Chintamani region of Kolar district, from a humble family, he rose through sheer dedication and integrity. From being an advocate to serving as a judge of the Karnataka High Court, then as a Chief Justice of the Orissa High Court, and later as a judge of the Supreme Court of India, his life itself is an inspiration. It shows us that what honesty, hard work, and commitment to justice can achieve. Recently in July 2025, I spoke about Justice Gauraji in an interview. When I said that Justice Gauraji is not just an inspiration, he is my mentor. His commitment to the oppressed, his fearless defense of constitutional values, these are the ideals I strive to live by. It is because beyond being a former judge of the Supreme Court, he is a man who has dedicated his life to the voice of the voiceless. Justice Gopal Gauraji has always extended his support in crucial people's movements, whether it was the Nallamala uranium issue or the Amaravati farmer struggles, or when we formed the joint fact-finding committee to understand how central funds were being utilized by the state. He participated voluntarily, sharing his knowledge and helping us present facts in the right way. He offered a rightful judicial guidance that helped us to examine the constitutional obligations, the denied promises, and the center's accountability under the AP reorganization. He showed us that truth is not just an emotion, it's a process, it's evidence, it's courage wrapped in facts. With his support,
Our fact-finding committee was not just a political tool, it became a document of justice and a mirror to the facts. What we learned, mainly about from the key words from him is, governments may change, but the duty to the Constitution never changes. And that our duty is not to please governments, but to protect citizens from the misuse of power, whoever wields it. Justice Gopal Gowdaji, your life and words reminds us that true patriotism is not about political alignment, but about institutional courage and moral conviction. You have taught us that we must govern with conscience, judge with courage, and serve with integrity because, as you beautifully put it, the Constitution is not just a document, it is a sacred trust placed in our hands. We are deeply grateful, sir, for your wisdom, your clarity, and your unwavering faith in the spirit of our Constitution. Your words continue to inspire us to build a democracy rooted in courage, compassion, and balance. Justice Gopal Gowdaji has been a lighthouse in a sea of political chaos. He is a proof that retirement does not silence responsibility, that a judge may leave the bench, but not the battle for justice. That is why we fight. Our fight is not about power, it's about restoring trust in public life, it's about bringing dignity back to governance, it's about ensuring that the law protects the weak, not just the powerful. That's what we all stand for. That's why we stand by Justice Gopal Gowdaji. And in this journey, we are blessed to be guided not just by political instincts, but also by ethical giants like Justice V. Gopal Gowdaji. Finally, I would like to sum up in few words. I draw strength from his words, I draw clarity from his wisdom, and above all, I draw courage from his life. Let us carry that spirit forward. Let us build a society where justice is not feared, but felt. And these are the key takeaways, which I have taken from his life. He has often said that legislature, the administration, the judiciary are the three organs of one living constitution. Each must perform its role independently, yet harmoniously complementing one another when needed, but never crossing into each other's domain. These words capture the very essence of our republic, that independence does not mean isolation and cooperation does not mean compromise. You have repeatedly reminded the judiciary, the government, and the bureaucracy that the ultimate duty of every institution is to protect the democratic spirit and uphold constitutional values. Your reflections on governance and justice are not about politics, they are about principle. The judiciary must show courage when power becomes overbearing and caution when power is balanced. On this special day, I pray to Lord Venkateshwara and Lord Manjunatha to bless Justice Gopal Gowdaji with long life and good health. May his wisdom continue to guide future generations and may leaders like me always have the privilege to learn from his experience and ideals. And Jai Karnataka, Jai. ఇప్పటి పిల్లలు డిజిటల్ ప్రపంచంలో పుట్టి పెరుగుతున్నారు. వాళ్ళ చుట్టూ చాలా గ్యాడ్జెట్స్, వాళ్లతో కమ్యూనికేట్ అయ్యేలా. అందుకే స్కూల్లో కూడా అదే టెక్నాలజీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. మన పాత పద్ధతులు వాళ్ల ముందు చెల్లవు. మీ స్కూల్లో మై టాకింగ్ ట్రీ ఉంటే పిల్లలకి ఇంటరాక్టివ్ గా నేర్పించొచ్చు. పిల్లలు ఎటువంటి ప్రెషర్ లేకుండా చదువుకోవచ్చు.
మీడియా మిత్రులకి నమస్కారం. ఈరోజు ఆదికవి వాల్మీకి జయంతి ఉత్సవం కార్యక్రమం కార్యాలయంలో ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి నేతృత్వంలో కాంతికిరణ్ నేతృత్వంలో బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. అయితే ఒకసారి వాల్మీకి గారు ఆది కవిగా పేరు ఎందుకు వచ్చింది? ఆనాడు వారు రామాయణం రాసే సందర్భానికి వర్ణ వ్యవస్థ లేదు, కులాలు లేవు. ఈయన కూడా ఏ బ్రాహ్మణుడు అది అటువంటి ఏం కాదు. ఆయన జాతికి మహాపురుషునికి సంబంధించిన రచన చేసి అందించడం జరిగింది. ఆదర్శంగా మనం తీసుకొని ముందుకు పోతున్న దశలో ఆ తర్వాత జరిగిన పరంపరలో సమాజాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు చేస్తూ సొంత పబ్బం గడపడం కోసము కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఆ పార్టీతో అలయన్స్గా ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్నాయి. నిన్న మొన్నటిదాకా వాళ్ళ నేత అయినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు రెడ్ పుస్తకాన్ని పట్టుకొని రాజ్యాంగం విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీని, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారిని పూర్తిగా విమర్శిస్తూ పర్యటన చేశారు. కానీ ప్రజలెవరు కూడా ఆయన నినాదాన్ని కానీ ఆయన యొక్క ఈ పట్టుకొని తిరిగిన విధాన్ని ఎవరు గౌరవించలేదు. ఫలితంగానే మూడోసారి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన విషయాన్ని మనం గమనించాలి. ఇప్పుడు కూడా ఇటువైపు ఎన్నికలు జరుగుతున్న సందర్భంలో అటు బీహార్ కానీ ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉప ఎన్నిక కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ 42 బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తున్నామనే కపట నాటకాన్ని కానీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నిత్యము భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను కిషన్ రెడ్డి గారిని, బండి సంజయ్ గారిని, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి రామచంద్రరావు గారిని నోటికి అనరాని మాటలు, నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడడం ఏదైతే ఉన్నదో అది జాతీయులు ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్న విషయాన్ని వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం. ఒక రాజకీయ పార్టీగా మంత్రి పదవులు పొందిన వ్యక్తులుగా మాట్లాడే భాష అది కరెక్ట్ కాదు. సాక్షాత్తు మంత్రి టీంలో ఉన్నటువంటి మాదిగ సమాజానికి సంబంధించినటువంటి అడ్లూరు లక్ష్మణ్ కుమార్ని కూడా దేంతో పోల్చావో సమాజం అంతా చూసింది. అధికారం వస్తే ప్రజలకు సేవ చేయాలి, మీకున్న సమయాన్నంతా కూడా మీ సమయాన్నంతా కూడా చేయాలి తప్ప నాయకుల మీద, కులాల మీద అహంభావంతో మాట్లాడడం అనేది తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎస్సీ మోర్చా నాయకులు కొండంత రాగం తీసి ఏదో పాట పాడిందట వెనకట. నీ ఆర్థిక పరిస్థితి, నీ గల్లపెట్టెల పైసలే లేవు, నీ గల్లపెట్టెల పైసలు లేవు అని చెప్పి తెలిసి కూడా సుప్రీంకోర్టుకు తగుదనమ్మా అని చెప్పని ఉప ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ పోయి అక్కడ కూర్చున్నారు. ఎన్నడైనా అట్లా పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా? ఎవరైనా అడ్వకేట్లు చూసుకుంటారు, లేకపోతే మీ లీగల్ టీం ఏదైనా పోవాలా, ఏం జరిగిందో మీకు చెప్తే సరిపోతుంది. మీరందరూ పోయి ఏదో తయారు చేసినట్టు లేదా మీరే వాదించినట్టు ప్రజలను మభ్యపెట్టడం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కూడా.
ఇంకెంతకాలం బీసీలను మోసం చేస్తారు? ఇంకెంతకాలం ఎస్సీలను మోసం చేస్తారు? మొత్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా మోసం చేస్తున్నారు మీరు. కేసు కోసం ఇంతమంది వెళ్తారా? ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు? ప్రజలు చూడడం లేదనుకుంటే పొరపాటు. తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఏమర్థం అవుతుందంటే మీకే సమన్వయం లేదు. ప్రభుత్వంలో ఒకరి పట్ల ఒకరికి నమ్మకం లేదు, విశ్వాసాలు లేవు, గౌరవం లేదు, ఒకరి పట్ల ఒకరికి గౌరవం లేదు. ఇది లేకనే ఒకరు వెళ్తే 10 మంది వెళ్తున్నారు. వెళ్ళండి, ఏం మాట్లాడుతారో తెలుసుకోండి అని చెప్పారు. మంత్రుల మీద గౌరవం లేదు, నీ ప్రభుత్వ పెద్దల మీద గౌరవం లేదు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు, జాతీయ పార్టీలు మీకు నిత్యం తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల మీద కూడా మీరు కనీసమైన గౌరవం లేకుండా నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. అది పొన్నం ప్రభాకర్ కావచ్చు, ఇతర నాయకులు ఎవరైనా కూడా, ఇతర పార్టీల జాదవ శ్రీనివాస్ గౌడ్ అయినా కూడా మాట్లాడేక్కడికి వచ్చేసారు. ఏ రోటి కాడు పాట ఆ పాట పాడే వ్యక్తులు కూడా మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. తెలుస్తుంది రేపు. భారతీయ జనతా పార్టీ మొదటి నుండి కూడా బీసీ రిజర్వేషన్లకు అనుకూలంగా ఉంది. అందువలన మా ఎమ్మెల్యేలు కూడా సంపూర్ణ మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా మీరు బీసీలకు అన్యాయం చేస్తే ఊరుకోము, బీసీలలో ఎప్పుడైతే మీరు ముస్లింలను చేరుస్తారో 10% రిజర్వేషన్లో బీసీలకు అన్యాయం అవుతుందని మాట్లాడారు తప్ప ఎన్నడూ కూడా బీసీలకు వ్యతిరేకంగా చట్టంలో రాజ్యాంగం లేని, నువ్వు రాజ్యాంగాన్ని మీరు గౌరవించే వాళ్ళైతే, రాజ్యాంగాన్ని చేత పట్టుకుని తిరిగే వాళ్ళైతే, రాజ్యాంగాన్ని చేయాల్సిన పని చేయకుండా రాజ్యాంగం లేని విధంగా ముస్లింలకు పెట్టి మీరు బీసీలను ఏదో మాయ చేస్తానంటే బీసీలు కూడా సిద్ధంగా లేరు. ఈ సందర్భంగా వెల్కమ్ టు A1 టీవీ తెలుగు న్యూస్. జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో కట్టుదిట్టంగా ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి అమలు చేస్తున్నారు. రౌండ్ ది క్లాక్ ఎన్నికల బృందాలు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. అధికార కాంగ్రెస్, ప్రధాన ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్, జాతీయ పార్టీ బీజేపీకి ఈ ఉప ఎన్నిక అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది. ఇది దిగారా ఇది ఏలూరులో బహుజన సమాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకులు స్వర్గీయ కాంశీరాం 19వ వర్ధంతి వేడుకలు ఏలూరులో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బీఎస్పీ అధ్యక్షుడు సిర్రే భరత్ మాట్లాడుతూ అంబేద్కర్ వారసులైన కాంశీరాం బహుజన సమాజ్ పార్టీని స్థాపించి బహుజనులందరికీ రాజ్యాంగంలో హక్కులు కల్పించే ఉద్యమానికి నాంది పలికారన్నారు. ఆయన కలల స్ఫూర్తితో బీఎస్పీ ద్వారా బహుజనులు రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను వినియోగించుకుని శాసనసభలో ప్రాతినిధ్యం పొందుతున్నారని అన్నారు. కాంశీరాం గారి వర్ధంతిని వాళ్ళు తెలియపరుస్తూ, మానేసి కాంశీరాం గారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థనే పరిశీలించి ఈ దేశంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీలందరికీ అన్యాయం జరుగుతుందని గ్రహించి 95% ఉన్నటువంటి మరి బహుజనుల్ని మరి అన్యాయం జరుగుతుందని గ్రహించి మరి 1984 ఏప్రిల్ 14వ తారీఖున బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని నిర్మాణం చేసి మరి ఏదైతే ఓటు ద్వారా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కల్పించినటువంటి ఓటు ద్వారా రాజ్యాధికారం చేజిక్కించుకున్నారో
అదే ఓటుతోటి మరి ఓట్లు మావే సీట్లు కూడా మావే అనే నినాదాన్ని తీసుకొచ్చి ఇకపై చెల్లదు అనే ఒక వాయిస్ ని ఈ దేశానికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప రాజకీయ సైంటిస్టు మరి కాన్శీరామ్ గారి విషయాన్ని నేను మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. మరి కాన్శీరామ్ గారు కల్పించినటువంటి ఓటుతో మరి మాయావతి గారు మరి ఈ దేశానికి అతిపెద్ద రాష్ట్రమైనటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ కి 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయింది. మరి అదే విధంగా నాలాటోళ్ళు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన భావజాలంతో ముందుకెళ్ళటం జరుగుతుంది. మరి ఆయన భావజాలంతో వెళ్తున్నామంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క భావజాలం అనే విషయాన్ని మరి ఈ మీడియా ద్వారా నేను తెలియజేస్తున్నాను. మరి కాబట్టి కాన్శీరామ్ గారి ఆలోచనని మరి మనం ముందుకు తీసుకెళ్లవలసినటువంటి బాధ్యత మరి ఉంది. మరి ప్రజలారా, ఉద్యోగస్తులారా, మీరు ఒక్కసారి గ్రహించండి. మరి కాన్శీరామ్ గారే కనుక ఆనాడు పార్టీ ఏర్పాటు చేయకపోయినట్లయితే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మరి కొంతమంది అయినా సరే ఆ విధమైనటువంటి పాలనకి వెళ్లే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. మరి కాబట్టి మరి ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి నియోజకవర్గం లక్కవరంలో రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర కొవ్వొత్తుల ర్యాలీతో నిరసన తెలిపారు. మండల టీడీపీ కూటమి నాయకులు రాజ్యాంగ నిర్మాతను అవమానపరిస్తే రక్త చరిత్ర నిన్ను క్షమించదన్నారు. చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే సొంగ రోషన్ కుమార్ ఆదేశాలతో జంగారెడ్డిగూడెం మండలం లక్కవరంతో కొవ్వొత్తులతో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర నిరసన తెలిపారు. దళితుల పట్ల వైసీపీ ప్రభుత్వం తీరు చూస్తుంటే దళితులు అంటే ఆ ప్రభుత్వానికి లెక్కలేనితనమని కూటమి నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. जोहार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, 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 जोहार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। మరి చిత్తూరు జిల్లాలో మరి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని నిప్పుపెట్టినటువంటి వైసీపీ నాయకులు మరి అరాచకంగా మరి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ని నిప్పిపెట్టి అవమానపరిచారు. మరి వాళ్ళకి బుద్ధి జ్ఞానం అనేది లేకుండా పోయింది. అందుకే ఈ సందర్భంగా మరి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ దగ్గర మరి ఆయనకి నివాళులు అర్పించడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి దుర్మార్గుల్ని శిక్షించాలని మేము ఈ యొక్క అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర కోరుతున్నాము. జోహార్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, జోహార్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, జోహార్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, జోహార్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. చింతలపూడి శాసనసభ్యులు శ్రీ సొంగ రోషన్ కుమార్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు మేమందరం కూడా ఇలా రోడ్ల మీదకి వచ్చి లక్వరం. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని డివిజన్ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి పథకం ప్రజలకు వరం లాంటిది కాబట్టి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆదోని శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పివి పార్థసారథి అన్నారు. గురువారం స్థానిక ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన 30 మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా వచ్చిన చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఎవరికి ఇస్తామంటే పేదవాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే ఆరోగ్యశ్రీ లాంటివి ఇది కూడా దాటిపోతే ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే వాళ్ళు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స చేయించుకున్నప్పటికీ దాంట్లో అయిన ఖర్చులో ఎంతో కొంత వాళ్ళకి ఏర్పాటు, కొంతమందికి 40%, కొంతమందికి 50%, కొంతమంది 60%, ఇలా వాళ్ళ సమస్యను బట్టి మనం పెద్దగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే పరిస్థితిని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అంటాం. ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ని నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత చాలాసార్లు ఇస్తా ఉన్నాను. ఈసారి మరొక 30 మందికి. వీళ్ళ కష్టాలు చూస్తే చాలా ఇబ్బంది. కొంతమంది తరగతి వాళ్ళు, ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు, ఇట్లా చిన్న చిన్న పనులు చేసేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ కూడా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. నాకు నమ్మకం ఉంది, మిగతా అన్ని నియోజకవర్గాలతో పోలిస్తే ఆదోని నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న కోరికతో ఈ పని చేస్తూ ఉన్నాను. అందరూ కూడా ఎవరు ఎక్కడ చికిత్స చేయించుకున్నా బిల్లు తెచ్చుకోండి అంతే నేను చెప్పేది. ఆ బిల్లు తెచ్చుకుంటే చాలు. మీ చికిత్సకు సంబంధించిన పత్రాలు, బిల్లు కరెక్ట్గా ఉంటే తప్పనిసరిగా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ వస్తుంది మీకు. కాకపోతే ఒక 2-3 నెలలు సమయం తీసుకుంటుంది. ఈ ప్రాసెసింగ్ అంతా ఈ సీఎం ఆఫీసులో, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆఫీసులో ఇవన్నీ ప్రాసెసింగ్ జరిగి రావడానికి ఒక 2-3 నెలలు టైం తీసుకుంటుంది. బట్ తప్పకుండా ఎక్కువ మందికి సాయం చేయడానికి. విజయనగరం జిల్లా గంట్యాడ మండలం నీలావతి గ్రామంలో గురువారం తాతలు తండ్రుల కాలం నుంచి పశువుల శాలలు వేసుకుని జీవిస్తున్న తమను ఖాళీ చేయించేందుకు అధికారులు చూస్తున్నారని గంట్యాడ మండలం నీలావతి గ్రామస్తులు వాపోయారు. అధికారుల జేసీబీతో కళ్ళాల్లో ఉన్న పశువుల పాకలను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించగా గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. వరి పంట కోతకు వచ్చే వరకు తమకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు. బిగ్ బాస్
పాలకులు కానీ గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు కూడా ఇటువంటి దుర్మార్గమైన పనులు చేస్తే ప్రజలు బుద్ధి చెప్పే పరిస్థితి వచ్చి దగ్గరలో ఉన్నది. కాబట్టి ఇదంతా హెచ్చరిక, ఇదంతా కూడా మంచి పద్ధతి కాదు. అధికారం ఉంటది పోతాది, ఎప్పుడు వచ్చామనేది కాదు, ఏంటి మంచి పని చేస్తామనేది కావాలి. ఇవాళ దివంగత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్న ఉద్యోగస్తులు కానీ, ఇక్కడ ఉన్న పేద ప్రజలు కానీ, ప్రతి ఒక్కరు కానీ విద్య, నాణ్యతమైన ఆరోగ్యం లేదు, నాణ్యతమైన విద్య లేదు, ఆరోగ్యం లేదు. 17 మెడికల్ కాలేజీలు తెస్తే పేదవాడు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకోకూడదా? మహనీయుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి సామాన్య ఇంట్లో కూడా ఒక ఇంజనీర్, ఒక ఎంటెక్, బిఎస్, ఎంఏబిఎస్ డాక్టర్లు అయ్యారు. మాకు జూలైలో నోటీస్ వచ్చింది సార్. 2 సార్లు నోటీస్ వచ్చాయి. మేము అప్పటికే వరి ఉడుపులు ఉడుస్తామండి. పక్కన వేయడానికైనా ఆవులు కట్టడానికైనా అవ్వలేదు సార్. మేము కొద్దిగా టైం అడిగామండి, 2 నెలలు టైం ఇవ్వండి, ఆ వరుసని కోసి పక్క పంపించేస్తాము, ఈ గడ్డి మేట్లు మేము జాగులు మార్చేసుకుంటాము, మేము ఈ జాగులు ఇచ్చేస్తామండి, మాకు టైం ఇవ్వండి, మాకు న్యాయం చెయ్యండి. మొన్న ఎంఆర్ఓ గారు వచ్చారు సార్. మాకు ఇదే చెప్తాను రండి, మీకు 2.5 సెంట్లు స్థలం, మీ స్థలం ఉన్నది కాబట్టి మీకు 2.5 సెంట్లు మీకు ఇల్లు ఇస్తాం, మీరు ఆ స్థలంలో అట్టుకుంటాం. మాకు ఇప్పుడు ఇల్లు ఆవులు ఎక్కడ పంపించేస్తాం చెప్పండి. మరి ప్రపంచ అంధత్వ నివారణ దినోత్సవం సందర్భంగా అత్తిలి మండలం మంచిలి గ్రామంలో భగవాన్ పూతరేకుల ఫ్యాక్టరీలో భగవాన్ పూతరేకుల అధినేత సిరగాని కృష్ణమూర్తి, మహాలక్ష్మి దంపతుల ఆర్థిక సహకారంతో ఉచిత మెగా ఐ క్యాంప్ శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అత్తిలి లయన్స్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ సిరగాని నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ సర్వేంద్ర యానం నయనం ప్రధానం అంటారని, కంటి చూపుతో ప్రపంచాన్ని చూడవచ్చునని అన్నారు. అదే చూపు లోపిస్తే అంత అంధకారమేనని, జీవితం చీకటిమయం అయిపోతుందని అన్నారు. ఐ క్యాంప్ సేవా కార్యక్రమాల్లో అత్తిలి లయన్స్ క్లబ్ జిల్లాలో హేలాపురి లయన్స్ మొబైల్ ఐ క్యాంప్ యూనిట్ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఇక్కడ ఒక బరియల గ్రౌండ్ కూడా ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తూ, అలాగే అత్తిల్లోగా మరి ఏర్పాటు చేయబోతున్నటువంటి డయాలసిస్ సెంటర్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ మరి ఎంతో ప్రాధాన్యతను, మానవత్వాన్ని అందిస్తున్నటువంటి మా నాగు గారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు, మరి వారి శ్రీమతికి, అలాగే వారి తల్లిదండ్రులకు కూడా హృదయపూర్వక అభినందన తెలియపరుస్తున్నాను. మరి వాళ్ళ లైనిజంలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు నిరంతరం కూడా. అందుకే స్వామి వివేకానంద చెప్పారు, గివింగ్ ఈజ్ లివింగ్, ఇవ్వడమే మన పక్కల వారు కానీ లేకపోతే మరొకరిగా ఆ నేత్రాలను లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా సేకరించి కొంతమంది అంధులకు ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సేవా సంస్థ ఇది. మనకెందుకులేని కాకుండా మరి ఎంతమందికి సహాయం చేసేదానికి మరొక అద్భుతమైన ఒక ప్రక్రియ. దీనిలో మరి మీతోటి వారికి నా కన్ను కనబడిపోయింది కదా, లయన్స్ క్లబ్ వారు ఏదో చేయించాలని కాకుండా మీ ఇంకొక 10 మందికి మీరు చెప్పి ఇటువంటి వైద్య సేవలు అందించే దిశగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది ఏదో రాజకీయ పరంగానో లేకపోతే మరో పరంగా చేసేది కాదు. మానవత్వమే, సేవే పరమార్థంగా భావిస్తూ, ఒక ధర్మంగా భావిస్తూ మీ అందరికీ వైద్య జూబ్లీహిల్స్ టికెట్ విషయంలో అంజన్ కుమార్ యాదవ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో జూబ్లీహిల్స్ నామినేషన్ కి సిద్ధమయ్యారు. అంజన్ కుమార్ బుజ్జగింపుల పర్వంలో భాగంగా ఆయనని కాంగ్రెస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, పొన్నం ప్రభాకర్, మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి పలువురు నేతలు కలిశారు. అంజన్ కుమార్
జూబ్లీ హిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ కు మద్దతు ప్రకటిస్తూ టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు సుమన్ వీడియో విడుదల చేశారు. చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్ కొడుకు నవీన్ యాదవ్ కు కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇవ్వడం పట్ల సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ అధినేత సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీలకు సుమన్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ యాక్టర్ సుమన్. సో హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్ జరగబోతుంది, మీ అందరికీ తెలుసు. సో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్ గారు అబ్బాయి నవీన్ యాదవ్కి టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ముందుగా ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు, అలాగే కాంగ్రెస్ అధినేత సోనియా గాంధీ గారికి, రాహుల్ గాంధీ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో అందరూ మనం సపోర్ట్ చేయాలి. సో నవీన్ ఒక మంచి యువకుడు, చాలా సేవలు చేస్తుంటారు అండ్ మంచి భవిష్యత్తు కూడా ఉంది. సో మన అందరూ ఏంటంటే ఈసారి జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్లో నవీన్ కుమార్ యాదవ్ని ఎమ్మెల్యేగా అత్యంత మెజారిటీ మీద గెలిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నా సపోర్ట్ ఎప్పుడు నవీన్కు ఉంటుంది. ఆల్ ది బెస్ట్ నవీన్, టేక్ కేర్, బాయ్. విజయనగరం జిల్లా దత్తిరారేజు మండలం పెదమానాపురం పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై శుక్రవారం ఆ గ్రామ ప్రజలు ఆందోళనకు దిగారు. గ్రామంలో రైల్వే బ్రిడ్జి ప్రారంభం కావడంతో సమస్యలు మొదలయ్యాయని తెలిపారు. ప్రజలకు త్రోవ లేకుండా గేట్లు మూసివేయడంతో పొలాలకు వెళ్లేందుకు 2 కిలోమీటర్ల చుట్టూ తిరిగి వెళ్లాల్సి వస్తోందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసీ రౌతు రాజేశ్వరి, ఉప సర్పంచ్ కనకరాజు, మాజీ సర్పంచ్ గోటివాడ చిరంజీవి, గొరుబిల్లి ఆదినారాయణ, గేదెల రామసత్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు. పిల్లలు, వృద్ధులు, మాలాంటి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. 2 కిలోమీటర్లు నడవలసి వస్తుంది. ఒక 10 బస్సులు ఆపితే అందులో ఒక బస్సు ఆపడం కూడా జరగడం లేదు. మరి గేట్ కూడా క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు. ఆ గేట్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల మా రైతులు అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నేను చనిపోయిన మా వాళ్ళంతా చనిపోయిన శవాలు కూడా ఆ గేట్ మీద వెళ్ళే తీసుకెళ్లాలి, లేదంటే చుట్టూ తిరిగి 2 కిలోమీటర్లు దాన్ని నడవాలి. మరి రైతులు కూడా గుండెలు పిండలు పట్టుకెళ్లాలన్నా మరి వాళ్ళు కూడా మీదకెక్కి వెళ్ళాలి. ఎట్లు ఇచ్చారు కానీ అది ఎవరు కూడా ఎక్కే పరిస్థితి కాదు. మాకు పరిష్కారం చూపించాలి. మరి కొండపల్లి శ్రీనివాసరావు మినిస్టర్ గారు మా గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్నామన్నారు. మరి ఇంతవరకు చూసాం మా సమస్య పరిష్కారం అవుద్దని, ఏ సమస్య కూడా పరిష్కారం కాలేదు. అందువల్ల మా గ్రామ ప్రజలంతా మరి ఈ రోజు ఈ ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం అటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా మా సమస్యకి పరిష్కారం చేయాలి. చేయకపోతే మరింత ఉద్రేకం చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. బాపట్ల జిల్లా ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకుని ప్రభుత్వం వారి రూల్స్ పాటించాలని బాపట్ల పట్టణం భాష్యం స్కూల్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు కృష్ణారెడ్డి అన్నారు. స్థానిక పాత బస్టాండ్ సెంటర్లో స్కూల్ విద్యార్థులు ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై నృత్య ప్రదర్శన నిర్వహించి వాహనదారులకు ఆకర్షించారు. ట్రాఫిక్ రూల్స్ ను పాటిస్తూ పోలీసు వారికి సహకరించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రాఫిక్ నియామకాలపై విద్యార్థులు చేసిన నృత్య ప్రదర్శన చూపరులను ఆకట్టుకుంది. భాష్యం స్కూల్ విద్యార్థులు ట్రాఫిక్పై పూర్తి స్థాయి అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. కారణం, గతంలో ఒక చిన్న టౌన్గా ఉన్నటువంటి మన బాపట్ల
మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి A1 TV తెలుగు న్యూస్.